હોસ્પિટલનો જે બોગસ ઓપરેશનનો બહુ ચર્ચિત મામલો છે તે મામલે હવે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટી કાર્યવાહી કરી છે। ખ્યાતિ હોસ્પિટલના 5 આરોપી ઝડપાયા છે। મિલિંદ પટેલ, રાહુલ જૈન, પ્રતીક અને પંકિલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ઉદયપુર, વડોદરા સહિત અલગ અલગ જગ્યાએથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ખ્યાતિ ગ્રુપનો ફાઉન્ડર કાર્તિક પટેલ હજી પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે। तो हाल जे प्रमाणे एक बाद एक आरोपी पकड़ाय छे, परंतु जे मुख्य फाउंडर छे कार्तिक पटेल ते दूर छे। ते मामले ज आपणे वात करीशुं संवाददाता हरीन मात्रवाडिया साथे। हरीन जोड़ाई गया छे लाइव आपनी साथे। हरीन, एक बाद एक आरोपीओ झड़पाय छे। सौथी पहेला जे डॉक्टरनी धरपकड़ करवामां आवी हती ने त्यारबाद अन्य 5 झड़पाया, परंतु मुख्य फाउंडर कार्तिक पटेल क्या छे ते सवाल सतत थई रह्यो छे। लुकआउट नोटिसनी पण वात हती अने ते ऑस्ट्रेलिया हता तेवी पण वात हती। हाल शुं अपडेट्स मळी रह्या छे? कई दिशा में कार्यवाही चाली रही है? बिल्कुल अत्यारे जे समाचार आवी रह्या छे के अमदावाद क्राइम ब्रांचनुं सौथी मोटुं ऑपरेशन मानी शकाय के अन्य जे 5 आरोपीओ फरार हता तेनी धरपकड़ क्राइम ब्रांच द्वारा करी लेवामां आवी छे। महत्वनुं छे के ज्यारथी फरियाद दाखल थई त्यारे वस्त्रापुर पोलीसे डॉक्टर प्रशांत वजीराणीनी धरपकड़ करी हती ने त्यारबाद अन्य जे सीईओ हता, मार्केटिंग डिपार्टमेंटना हेड हता, आ तमाम जे आरोपीओ छे ते फरार हता। अन्य 2 आरोपीना फरियादमां नाम खुल्या हता तेने पण पकड़वानी कामगीरी हाथ धरवामां आवी हती। आ तमाम वच्चे आजे जे अमदावाद क्राइम ब्रांच द्वारा एक साथे जे 5 अलग अलग जे आरोपीओ छे तेनी धरपकड़ करी लीधी छे। खास करीने सौथी मोटा नाम तेमां सीईओ तरीकेना चिराग राजपूत अने जे राहुल जैन छे तेनी धरपकड़ करी छे। उपरांत मिलिंद पटेलनी पण धरपकड़ करी छे। अलग अलग जग्याओ परथी आ तमाम आरोपीओ छे पकड़ाया छे। एकने बरोडाथी तो एकने उदयपुरथी झड़पी पाडवामां आव्या छे, परंतु ख्याति ग्रुपनो जे मेन फाउंडर छे कार्तिक पटेल ए हजी पण पोलीस पकड़थी दूर छे। शरूआतमां ते ऑस्ट्रेलिया होवानी माहिती पोलीसने मळी हती ने त्यारबाद अन्य देशमां पण ते नासी चूक्यो हतो एवी पण पोलीसने माहिती छे। जो के तमाम विरुद्ध लुकआउट नोटिस छे ते आपी देवामां आवी हती। धरपकड़ वोरंट इश्यू करी अने अलग अलग राज्योने पण आपी देवामां आव्या हता। અને ત્યારબાદ આજે 14 થી 15 દિવસ બાદ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા એક સાથે 5 આરોપી છે તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે અત્યાર સુધી જે આરોપીઓ ક્યાં ક્યાં ફર્યા હતા, ક્યાં રોકાયા હતા, હવે હોસ્પિટલમાં તેમનો જે રોલ અત્યાર સુધી સામે આવ્યો છે તે કઈ પ્રકારનો છે તેની ઉપર તપાસ થશે। તમામ જે કેમ્પ થયા હતા, મેડિકલ કેમ્પ થયા હતા અને તેમાંથી ઓપરેશન માટે જે હોસ્પિટલમાં જે દર્દીઓ છે લેવામાં આવતા હતા અને બોગસ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા હતા તેની પૂછપરછ છે તે કરવામાં આવશે। જો કે એક ટીમ છે અલગ અલગ જગ્યાઓ पर પોલીસની અલગ અલગ ટીમો છે તે પહોંચી હતી, તમામના ઘરો ઉપર તપાસ કરવામાં આવી હતી। મહત્વનું છે કે અનેક દસ્તાવેજો પોલીસ પાસે છે। હવે તે દસ્તાવેજો ઉપરથી કયા આરોપીના શું રોલ છે અને શું સાબિત થઈ છે તે તમામ વિષય છે હવે પોલીસ તપાસ કરશે, તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરી અને જે છે આગળની કાર્યવાહી પણ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે। જી हरीन, जे हाल 5 आरोपी झड़पाया है जेमां चिराग राजपूत तो सीईओ हता आखी आ ख्याति हॉस्पिटलना, परंतु अन्य 4 आरोपीनी आपणे वात करीए तो आखुं जे आ कौभांड चाल्युं, अलग अलग केम्प करवामां आव्या हता अने केम्पमांथी एक एक दर्दीने लई जईने ख्याति हॉस्पिટલમાં सर्जरी करवामां आवी। आ आखा कौभांडमां अन्य 4 आरोपीओनी मुख्य भूमिका कई हती? बिल्कुल मास्टरमाइंड मानी शकाय तो राहुल जैन और मिलिंद पटेल है आ मास्टरमाइंड मानी शकाय, केम के ते समग्र मार्केटिंग संभाळता हता, एटले के रेवन्यू कई रीते जनरेट करवी। जे पण केम्प थता हता ते मिलिंद और राकेश जैन है ते आयोजित करता हता अने केम्पमां अलग अलग ग्राम्य विस्तारमां एटले के क्राइम ब्रांच ने हजी सुधी जे 4 अलग अलग केम्प है तेना रजिस्टर मळ्या छे, तेमां क्या क्या दर्दीओ छे तेनी माहिती मळी हती। परंतु जे पण डॉक्टर्स छे, जे पण ख्याति हॉस्पिટલની टीम है आ दर्दीओ लाववानुं काम मिलिंद पटेल और राहुल जैन है तेना द्वारा थतुं हतुं। तेनो स्टाफ तेनी नीचे काम तेना कह्या प्रमाणे काम करतो हतो अने जे अलग अलग केम्पो योजवामां आवता हता तेमां कई रीते दर्दीओने होस्पिटल सुधी पहोंचाडवा आ तमाम जे कामगीरी है ते राहुल जैन और मिलिंद करता हता। एटले सौथी पहला आ बंने छे तेना जवाब पर छे कार्यवाही करवामां आवशे, केम के बंने द्वारा कई रीते आखुं आयोजन करवामां आवतुं। उपरांत जे पीएमजेएवाय योजना है तेनी कोई कर्मचारीनी साठगांठ आ बंने कर्मचारीओ छे होस्पिટલના तेनी साथे छे के केम तेनी पहला तो पोलीस पूछपरछ करवामां आवशे अने जरूर जणाशे तो जे पण पीएमजेएवाय योजना छे ते संभाळतुं हशे, जे पण त्यांथी फाइल अथवा ऑपरेशननी मंजूरीओ आपतुं हशे अथवा तो पैसा रिलीज करतुं हशे, आ तमाम जे कामगीरीमां जोडाયેલા લોકો છે તેમની પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પૂછપરછ કરવા આવશે। પરંતુ અત્યારે મિલિંદ પટેલ અને રાહુલ જૈન છે તેના સૌથી વધુ તેમના વિશે પુરાવા મળ્યા છે, તેમના ઓફિસમાંથી પણ મળી છે। ઉપરાંત જે રાહુલ જૈન છે તેની ઓફિસમાં
એક તિજોરી મળી આવી છે તેને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા સીલ કરવામાં આવી છે. હવે આ તમામ આરોપીઓ પકડાયા છે તેને લઈને ખ્યાતિ હોસ્પિટલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ જશે અને જે પણ દસ્તાવેજો છે અથવા તિજોરીઓ છે તેનું લોક ખોલી અને તેમાં શું દસ્તાવેજો મળી આવે છે, શું વસ્તુ મળી આવે છે તેની પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તપાસ શરૂ કરશે. જી હરીન, એક સવાલ એ પણ થાય કે જ્યારે આટલા 5 આરોપીઓ હાલ ઝડપાયા છે, કાર્તિક પટેલ તો ફરાર છે, પરંતુ અગાઉ એ સમાચાર એ પણ આવ્યા હતા કે આરોગ્ય વિભાગના કેટલાક અધિકારીઓની સંડોવણીની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તો શું તેમની પૂછપરછમાં હાલ કોઈ પ્રાથમિક કોઈ એવા ખુલાસા થયા હોય કે કોઈ અધિકારીનું નામ સામે આવ્યું હોય? બિલકુલ, એટલે હવે જે આરોપીઓ પકડાયા છે, જે હોસ્પિટલના સંલગ્ન છે તેની પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જે PMJY યોજના છે તેને કામ કરતા કોઈ આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારી અથવા તો અન્ય વિભાગના કર્મચારીઓ તેની સાથે સાંઠગાંઠ ધરાવે છે કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવશે. કેમ કે પહેલાં તો મુખ્ય 5 આરોપીઓ છે, તેમાંથી 2 મુખ્ય આરોપીઓ છે તે પકડાવવા જરૂરી હતા, કેમ કે આ બંને માસ્ટરમાઇન્ડ હતા. સમગ્ર કૌભાંડ જે ચાલી રહ્યું હતું તેના માસ્ટરમાઇન્ડ સમજીએ, તેની કામગીરી સમજીએ તો મુખ્ય 2 આરોપી માની શકાય, મિલિંદ અને જે રાહુલ જૈન છે. આ બંને તમામ વસ્તુઓ છે તે સંભાળતા હતા. કાર્તિક પટેલનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોઈ શકે, પરંતુ તે ખ્યાતિ ગ્રુપનો ચેરમેન ફાઉન્ડર છે, એટલે કે તમામ આ બંનેની નીચે આ જે કાર્તિકની નીચે આ બંને આરોપીઓ આવતા હતા, એટલે કે આ બંને આરોપી છે તે તમામ બાકીની જે વસ્તુઓ છે, કામગીરી છે તે સંભાળતા હતા. હોસ્પિટલનું મેનેજમેન્ટ સંભાળતા હતા, માર્કેટિંગ કઈ રીતે કરવું, દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન માટે કઈ રીતે લઈ આવવા, આ તમામ વસ્તુઓ છે આ બંને આરોપીઓ સંભાળતા હતા. એટલે મિલિંદ અને રાહુલ જૈનની પૂછપરછ કરવામાં આવશે, તેના જે નિવેદનો આવશે અથવા તેના દ્વારા જે પોલીસને જણાવવામાં આવશે, ત્યારબાદ વધુ કાર્યવાહી થશે. તેને સાથે રાખીને ખ્યાતિ હોસ્પિટલની વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. તેમની જે ચેમ્બર્સ હતી તેની પોલીસ એકવાર તપાસ કરી ચૂકી છે, પરંતુ હવે આ બંનેને સાથે રાખી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ છે ખ્યાતિ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચશે અને ત્યારબાદ વધુ માહિતી સામે આવશે અને આ બંને પાસેથી માહિતી પોલીસ મેળવશે કે PMJY યોજના સંભાળતા જે પણ કર્મચારીઓ હોય અથવા તો કોઈ અધિકારીઓ હોય તેની સાંઠગાંઠ છે કે નહીં, બોગસ ઓપરેશનના રૂપિયા જમા થતા, મંજૂરી મળતી હતી PMJY યોજના થકી તો કોણ મંજૂરી આપતું હતું, તાત્કાલિક જે પ્રોસેસ છે તે પૂરી થતી હતી તો તેમાં કોની સાંઠગાંઠ છે તેની પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ માહિતી મેળવશે. પરંતુ સૌથી મહત્વની વાત એ જ હતી કે આ બંને આરોપીઓ છે તે એકવાર પોલીસ પકડમાં આવી જાય, પોલીસ તેની પૂછપરછ કરે, ત્યારબાદ આગળના આરોપીઓ કોણ છે, કોને સામેલ કરવા, કોની ભૂમિકા શું હતી તે હવે પોલીસને સ્પષ્ટ થશે અને ત્યારબાદ જે છે આગળના જે આરોપીઓ છે તેના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બિલકુલ હરીન, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર. તો હાલ જે પ્રમાણે 5 આરોપીઓ ઝડપાયા છે અને ત્યારબાદ હવે તેમની આકરી પૂછપરછ કરવામાં આવશે. આખરે આ કૌભાંડ કેવી રીતે આચરતા હતા, કોની મુખ્ય ભૂમિકા હતી અને તેની પણ આગળ વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. આ સાથે જ હજી પણ કાર્તિક પટેલ જે ફરાર કહેવાય છે તે પોલીસ પકડથી દૂર છે, તે વિરુદ્ધ પણ આગળ વધુ તપાસ થાય તેવી શક્યતા છે. સમાચાર કચ્છથી સામે